we were discussing about the classification of colloids. First one is based on the phases of dispersed phase and dispersion media. Now discuss based on the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. The first one is lyophilic colloids. Lyophilic means solvent loving. So what are the dispersion medium is solvent constrained, while the dispersed phase has solute. So between these two, solute and solvent, that is dispersed phase and dispersion medium, there is a strong interaction. So since there is a strong interaction, usually lyophilic colloids are stable. Water dispersion medium, we call it as hydrophilic and hydrophobic. Certain examples for lyophilic colloids are starch, gelatin, rubber, protein, etc. Now lyophobic colloids, phobic means hating. So the interaction between the solute and solvent or dispersed phase and dispersion medium will be less. So here it is lyophobic colloidal particles, and this is the dispersion medium. So there is less interaction between these two. And examples for them are silver, gold salts of metal hydroxides and salts of metal sulfides, as silver, gold particles water disperse here. Interaction they will be less stable, stability koravaayirikkum. Now we will distinguish between lyophilic salts and lyophobic salts. Sol ennu parayanalla karanam nammal main aayittu uddeshikkುnnathu solid dispersed in water kind of system aanu. The first one, there is a great affinity between the dispersed phase and dispersion medium, while here there is a little affinity between them. Since there is a great affinity, they are more stable, and while these are less stable. And this can be easily prepared by simply agitating or warming the substance with the medium. Starch solution easy starch solution. Special methods are required for their preparation of lyophobic salts. They are reversible. Reversible in the sense for dispersion medium complete remove the dispersed phase മാത്രമായി കിട്ടുന്നു. അതിലേക്ക് പിന്നെയും നമ്മൾ വാട്ടർ ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് സോളായി കിട്ടും. സ്റ്റാർച്ച് തന്നെയാണ് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ. അതേസമയം ദീസ് ആർ റിവേഴ്സിബിൾ ഇൻ നേച്ചറാണ്. നമ്മൾ വൺസ് ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയം മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. These are heavily solvated. Solvated means a process in which solute particles are surrounded by solvent is called solvation. ഇവിടെ നമ്മുടെ dispersed phase dispersion medium ആണ് solvent. അത് highly solvate ചെയ്തേക്കാം. The particles are poorly solvated. Solvation കൂടുന്തോറും stability കൂടും. They are not affected by small quantities of electrolytes, but large amounts may cause precipitation of these dispersed phase. Even small amounts of electrolytes can cause precipitation of the dispersed phase. Each sol in general has a surface tension lower than that of the medium. The surface tension is a property related with intermolecular force. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മീഡിയത്തിന് എന്ത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ അതിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സോളിന് വരുന്ന സർഫസ് ടെൻഷൻ. ഈച്ച് സോൾ ഇൻ ജനറൽ ഹാസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയം. കാരണം ഇവിടെ മീഡിയവും ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഇൻട്രാക്ഷൻ വരാത്തതുകൊണ്ട് അതായത് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോഴോ കുറയുമ്പോഴോ ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി. ഈച്ച് സോൾ ജനറലി ഹാസ് എ വിസ്കോസിറ്റി മച്ച് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയം. വിസ്കോസിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് സൊല്യൂഷൻ ആണോ അതോ വാട്ടർ ആണോ കൂടുതൽ വിസ്കസ് എന്ന് നോക്കുക. ഓഫ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർച്ച് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കൂടുതൽ വിസ്കസ്. Each source usually has viscosity comparable to that of the medium. So these are the differences between lyophilic salts and lyophobic salts. Now based on molecular size in the dispersed phase. And the first one,
മൾട്ടി മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗോൾഡ് സോള്, സൾഫർ സോളൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ്. Individual particles of the dispersed phase consists of aggregates of atoms or small molecules having diameter less than 1 nanometer. The particles are held by van der Waals forces. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡ് സോളിന് എടുത്തു വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് സോൾ പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഗോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വാട്ടറിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഒരു ഈ കൊളോയിഡൽ റേഞ്ചിൽ വരും. വേറെ കുറച്ച് പേര് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് 50 പേരാണെങ്കിൽ മറ്റേത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് 100 പേരായിരിക്കും. അപ്പോൾ 50 ഗോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേയധികം കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. 100 പേര് കമ്പൈൻ ചെയ്ത വേറെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും. ചിലത് 500 കമ്പൈൻ ചെയ്തായിരിക്കാം. ഇവരുടെ സൈസ് എല്ലാം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഒരേ കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ 50 പേര് കമ്പൈൻ ചെയ്ത സൈസ് ആയിരിക്കില്ല 100 പേര് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഒരു കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ കോൾഡ് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്. ഇനി മാക്രോ മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സെല്ലുലോസ് പോലെ അങ്ങനെ വരുന്ന സിസ്റ്റംസ്, സ്റ്റാർച്ച്, ഇതൊക്കെ മാക്രോ മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ് ആണ്. കാരണം അവിടെയുള്ള ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഒരു പോളിമറാണ്. പോളിമർ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ കോൾഡ് മാക്രോ മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ്. ഇനി അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ മിസൽ ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിസൽ ഫോർമേഷൻ സോപ്പാണ് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ. എന്താണ് ഈ മിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കുലർ അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് നോൺ അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ് ഓർ മിസൽസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലാവുമ്പോൾ അവർ ട്രൂ സൊല്യൂഷനാണ്. അതേസമയം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ആ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിനെ ക്രിട്ടിക്കൽ മിസൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. ആ ക്രിട്ടിക്കൽ മിസൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് എത്തുമ്പോഴോ അത് എക്സീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അവർ സർക്കുലർ മാനറിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 എൻഡുണ്ട്. ഒരു പോളാർ എൻഡ് ഉണ്ട്, ഇതാണ് പോളാർ എൻഡ്. ഇത് നോൺ പോളാർ എൻഡാണ്. പോളാർ എൻഡ് പുറത്തോട്ടും നോൺ പോളാർ എൻഡ് ഉള്ളിലോട്ടുമായിട്ട് ഇത് ഓരോരുത്തരും സോപ്പ് സൊല്യൂഷനാണ്. അത് ഓരോരുത്തരും സോപ്പ് പാർട്ടിക്കിളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, സർക്കുലർ മാനറിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പോളാർ ഔട്ട്സൈഡും നോൺ പോളാർ ഇൻസൈഡുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ മാനറിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിസൽ ഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൊളോയിഡ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സോപ്സ്, ഹയർ ആൽക്കൈൽ സൾഫോണൈഡ്സ്, അതായത് നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻസ് ഒക്കെ ടൈപ്പാണ്. പോളിത്തീൻ ഓക്സൈഡ്, ദീസ് ആർ സർട്ടൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ്. ഇനി ഹൗ ഡസ് സോപ്പ് വർക്ക്, എങ്ങനെയാണ് സോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോപ്പിൽ ഒരു ഡർട്ട്, നമുക്ക് ഓയിൽ പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താൽ വിചാരിക്കുക. കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്തൊരു പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ക്ലോത്തിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സോപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീസോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലോത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. സോപ്പിൽ 2 പാർട്ടുണ്ട്, പോളാർ ആൻഡ് നോൺ പോളാർ. ഈ പറയുന്ന ഓയിൽ നോൺ പോളാറാണ്, ഗ്രീസൊക്കെ നോൺ പോളാറാണ്. നമ്മുടെ സോപ്പിൽ 2 പാർട്ടുണ്ട്, പോളാർ പാർട്ടും ഉണ്ട്, നോൺ പോളാർ പാർട്ടും ഉണ്ട്. ഈ പോളാർ പാർട്ട് ലൈക്ക് ഡിസോൾവ്സ് ലൈക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇൻട്രാക്ട്സ് വിത്ത് ലൈക്ക് ആണ്. ഈ നമ്മുടെ ഈ നോൺ പോളാർ പാർട്ടായിട്ടുള്ള സോപ്പിന് നോൺ പോളാർ പാർട്ട് പോയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഓയിലോ ഗ്രീസോ ആയിട്ടോ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ പോളാർ പാർട്ട് പുറത്തോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും. പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിലോട്ടാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ മാനറിൽ അതിലെന്ത് ചെയ്യും, അവർ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു മിസൽ ഫോം ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ടെയിലാണ്. ടെയില് ഉള്ളിലോട്ടും ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള പോളാർ പാർട്ട് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആണ്. അത് പുറത്തോട്ടുമായിട്ട് ഒരു മിസല് ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെ മിസല് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിസല് ഫോം ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഈ മിസല് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. മിസല് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഹൈഡ്രോഫിലിക് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ പാർട്ടിനെ വാട്ടർ പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ്. വാട്ടർ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോഫിലിക് പാർട്ടിനെ വാട്ടർ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ, കാരണം ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഡേർട്ട് ഉള്ളത്.
ഈ ഡർട്ട് ക്ലോത്തിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരും. നിങ്ങൾ ചില പരസ്യത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ പരസ്യത്തിലൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ സോപ്പ് ഇടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാല് പോലുള്ള സാധനം ഈ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും, മറ്റേ പാർട്ട് പൊട്ടി വരികയും ചെയ്യും. ഒരു മിസൽ ഫോർമേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അത്രയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് നമുക്കുള്ളത്. And we'll continue with the discussion with the purification of colloids.